muito bem-vindos a mais uma transmissão 메시지 do 35 Instituto Vida para Todos. 2026년 1월 25일 창세기 이삭은 생명을 산출하는 복을 주님께 인정받음. Conhecido em Gerar como 창세기 26장 do Senhor. Leitura da Bíblia, 1에서 1절에서 35절. versículos de 이삭은 35. 주님께서 생명을 산출하는 자로 인정을 받았습니다. pouco sobre o que o assunto que nós levantamos ontem lá. 메시지 시작하기 전에 Nós somos muito abençoados. 어저께 바퀴에서 Fresca. 라이브에서 교통한 것을 말씀하고자 합니다. 우리는 복을 받은 자들입니다. Fala conosco 우리는 주님의 입에서 나오는 신선한 말씀을 받습니다. preciosos princípios e 주님에게 우리에게 주시는 각 말씀마다 verdades básicas através 영적인 많은 원칙이 있습니다. 또한 por influência 기본적인 da religião do cristianismo. 계시를 통해서 진리가 있습니다. Somos muito inclinados 종교의 영향을 기독교인들이 받음으로 인하여 perdidos ou pessoas novas entre nós ou mesmo em uma unidade o SEAP. 우리는 Nós ainda temos 우리가 안에 오는 새신자들이라든가 거듭난 자들이라든가 a Bíblia através de lições sistemáticas. 그들에게 우리는 De lado isso é bom, mas por outro lado isso acaba nos levando 이 성경을 공부를 우리가 체계적으로 시키려고 합니다. 이것은 com o passar do tempo nós desaprendemos 우리에게 오직 이론적인 성경의 지식만을 접하게 합니다. 시간이 지나면서 우리는 살아있는 방법으로 실행을 하는 것이 있습니다. 주님께서 우리에게 말씀하시는 것을 우리가 이미 공과로 배운 것으로 인해서 체계적으로 조성된 것으로 인해서 이것이 하나님의 말씀을 살아있는 말씀으로 받아들이는 것을 어렵게 하며 cada palavra de cada semana que o Senhor tem nos dado. Ali 우리가 살아있는 방법으로 하나님의 말씀을 살아내는 것을 preciosíssimos. 방해합니다. São várias 매 줄마다 우리가 말씀을 받을 때 그곳에는 귀한 많은 이 근본적인 말씀이 있으며 또한 기본적인 많은 공과가 있습니다. nós devemos 그러므로 entrar mais para 나는 extrair 아직도 riquezas da palavra que nós estudamos agora. 우리는 더욱더 Não ficar apenas uma obrigação 많은 그 부요함을 우리가 매 주일마다 듣는 말씀에서 부요함을 우리가 취하며 a palavra da semana através de gritos de guerra. 이것은 우리가 말씀에 잠긴다거나 Adolescentes têm se esforçado a fazer a 그 주의 말씀을 들을 때 ações, 이것은 acordar com Deus, dormir com Deus. 우리의 청소년들이 말씀을 들을 때 Muito importante. 하나님과 자고 하나님과 함께 일어나며 메시지를 듣는 것은 Para extrair 매우 우리에게 중요합니다. preciosas que estão contidas 그러나 이 모든 것은 nessas mensagens, né? Então são princípios bíblicos. 우리에게 귀한 것을 이 말씀에서 받습니다. Falamos 이것은 영적인 원칙입니다. de Sara e nós nunca teríamos entendido 우리는 a esterilidade da Sara não era 사라의 um problema pessoal dela. 그 잉태하지 못하는 것을 보았습니다. 사라의 잉태 못하는 것은 그녀의 문제만이 아니었습니다. 이것은 Estéril para Deus, 사람의 타락으로 인해서 para ele. Então nunca 온 인류가 하나님에게 생산을 못하는 자들이 되었습니다. dessa maneira. 그분에게 열매를 맺지 못했습니다. Cada revelação que vem, 그래요 vamos extrair essas 우리는 이것을 이러한 방법으로 이해하지 못했었습니다. porque Deus 우리에게 오는 각 계시마다 ele já abençoou o homem. 이 말씀마다 우리에게 매우 귀한 이러한 원칙을 받으며 Para Gênesis capítulo 하나님은 사람을 축복하셨으며 podemos
창세기 1장부터 돌아가서 우리가 한번 보겠습니다. Depois de 27, Deus 매주마다 우리에게 주는 이 귀한 말씀을 보겠습니다. 창세기 1장 28절 하나님께서 사람 남자와 여자를 창조하신 후에 하나님은 그들을 축복하시고 여기에 영적인 원칙이 있습니다. 사람은 tem que entender isso quando 하나님의 복을 받기 위해서 창조되었습니다. 우리가 사람이므로 우리는 이것을 알아야 합니다. 하나님이 당신을 창조하신 것은 nos abençoa 당신을 복 주시기 위한 것입니다. 이 어떠한 종류의 복입니까? 하나님은 그들에게 복을 주시며 말씀하시기를 é ser fértil. Não adianta o homem ser homem e mulher e não ter fertilidade. 이것은 Ninguém produz filhos, ninguém 복을 주시고 생육하며 번성하여 tem um sentido 여인이 tem um sentido espiritual. 생산을 못하고 O homem foi criado 자녀를 낳지 못하고 열매를 맺지 못합니다. 우리는 이것을 물리적인 것으로 얘기하는 것이 아니라 영적인 의미를 말하는 것입니다. 사람이 창조된 것은 하나님의 복을 받기 위한 것입니다. no sentido físico e 복이 무엇입니까? no sentido 이것은 번성하기 위해서 ser férteis. 우리가 생육하는 것입니다. Isso é, devemos ser aqueles 이것 또한 영적인 의미입니다. que dá frutos para Deus. 우리는 영적으로 Só sermos férteis 번성해야 합니다. 이것은 열매를 하나님에게 열매를 맺는 가지와 같습니다. da terra. 우리가 Enchemos a terra para 생육할 뿐만 아니라 번성할 뿐만 아니라 우리가 온 땅을 충만케 하는 것입니다. 우리가 온 땅을 충만케 하며 땅을 정복합니다. autoridade. Implica em 온 땅을 정복합니다. ser o reino de Deus 이것은 aqui na terra. Irmãos, 권위를 말합니다. missão que Deus 이것은 왕국을 의미합니다. 하나님의 나라를 이 땅에 가지고 오는 것입니다. 이것이 하나님께서 사람에게 맡기신 것이며 사람이 이 맡긴 것을 실행하기 위해서는 주님께서 우리를 복 주셨습니다. 우리에게 생육하는 번성하는 이러한 복을 주셨습니다. para Adão, 창세기 3장에 보면 toda a 사람이 하나님의 말씀에 불순종했을 때 하나님께서 아담에게 말씀하시기를 árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas então a serpente 우리가 jogada enganou Eva e 모든 열매를 먹을 수 있지만 선과 악을 아는 열매를 먹지 말라고 하셨습니다. comeu da árvore do conhecimento 하나님께서 do mal. O que aconteceu? O homem de fato morreu, mas não fisicamente, mas morreu espiritualmente. O homem 사람은 se tornou incapaz 죽었습니다. Então recebeu, juntamente com a queda do homem, o pecado entrou e a morte que entrou foi 죄가 세상에 들어왔으며 이게 이런가요? 네, não é mais capaz de produzir. 사람은 더 이상 잉태하지 못하면 저주를 받았습니다. 더 이상 사람은 하나님에게 열매를 맺을 수 없었습니다. 누가 우리에게 우리의 잉태하지 못하는 것을 치료하셨습니까? 이제 다시금 우리는 다시금 번성할 수 있게 되었습니다. 그리스도이십니다. 이사야 53절에 아십니까? 이사야 53절. O homem pecou e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. 사람은 죄를 졌습니다. Então o homem não teria como se libertar da maldição 피 흘림 없이는 죄 사함이 없습니다. de produzir fruto para Deus. Mas Cristo, 그러므로 사람은 이 잉태하지 못하는 저주에서 dá uma olhada aqui, versículo 벗어날 수 없었으며 더 이상 Isaías, versículo 4. 우리가 열매를 맺을 수 없었습니다. 53절 이사야 53절 53장 4절 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 E nosso reputado 이것이 어떠한 질고입니까? 우리가 잉태 못하는 것입니다.
우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였느니라. 그에게 찔림은 우리의 허물로 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하니라. 병사가 그의 옆구리를 찔렀으며 우리가 죄를 졌지만 징벌은 우리에게 주님 받은 징벌은 우리에게 평강을 가져왔으며 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그의 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리는 하나님에게 열매를 맺을 수 없었지만 십자가에서 하나님의 죽음으로 인하여 그분이 우리를 치료하셨습니다. 우리가 나음을 입었습니다. 이제 우리가 그분에게 돌이킬 수 있으며 10절에 말씀하십니다. 여호와께서 그로 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 그 씨를 보게 되며 그리하여 우리가 하나님에게 자손을 열매를 맺을 것입니다. 그날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와의 뜻을 성취하리로다. 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 열매를 맺으셨습니다. 11절을 보십시오. 가라사대 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. 의뢰인들이요. 그리스도는 이 잉태 못하는 저주를 짊어지시고 우리를 나음을 받았습니다. 이제 우리는 하나님에게 열매를 맺을 수 있습니다. 그러므로 우리는 이 좋은 참 감람나무에 올리브에 우리가 젖붙임을 받았습니다. 이 가지가 주님 안에 있을 때 참 포도나무 있을 때 우리가 이것은 많은 열매를 맺습니다. 오늘 우리는 치료 나음을 받았습니다. 우리가 잉태 못하는 것에서 나음을 입었습니다. 어떠한 그 체계적인 종교에서 교리에서도 이거를 배우지 못합니다. 형제님들이요. 우리가 주님의 신선한 말씀을 우리가 취하는 것이 좋지 않겠습니까? 이 순간에 우리에게 계시하시는 말씀을 듣는 게 좋지 않겠습니까? 우리가 일하는 기본적인 진리에서 이것을 취하는 것이 옳지 않겠습니까? 그렇지 않습니까? 예를 들어서 내가 어저께 말하듯이 우리는 진리 공과를 보고 우리가 의로움과 성화됨과 의로움은 두 면이 있다. 의롭다 하면 이것은 객관적인 것이 있고 이것은 또한 주관적인 것이 있다. 이런 것을 선생님들은 모르시죠? 내가 이것을 선지자의 말씀에서 이것을 얘기했습니다. 대언의 말씀에서 이미 말했습니다. 시편 45편 형제님께서 이것을 매주마다 매 귀한 말씀이 우리에게 주어집니다. 내가 시편 45편 13편을 할 때 기억나십니까? 왕의 딸이 공중에서 모든 영화를 누리니 그 옷은 금으로 수놓았도다. 왕의 딸이 누구입니까? 왕이 선택한 그 처녀들입니다. 그의 아내로 맡기 위해서 선택된 처녀들입니다. 당신은 다른 사람과 같이 그러한 일반적인 남자에게도 하는 말입니다. 우리는 길에 있던 다른 모든 사람과 같은 그 일반적인 처녀였습니다. 어느 날 주님이 우리를 부르셨습니다. 주님이 교회를 사랑하사 우리가 교회의 일부가 되었습니다. 그의 신부, 그의 아내는 결혼하기 전에
santificar você para poder 주님은 우리를 선택하시어 우리를 궁중에 두셨습니다. entenderam? Então, para 우리를 거룩하게 하시기 위해서 두셨습니다. 우리를 준비하셔 그 혼인을 위하여 예비하셨습니다. 그러므로 길에 있던 recebido para 보통 일반적인 이러한 평범한 처녀였습니다. 우리는 já tem que mudar o vestido. 남루한 옷을 입고 있습니다. 그러나 이제 우리는 Uma vestimenta. 왕의 궁중으로 인도하심을 받았으며 Então, essa é 이 어떠한 옷입니까? ação, 그 옷은 né? Essa é a 금으로 수놓았습니다. objetivo. 그러므로 이것이 Morreu na cruz, ele se tornou a justiça. 우리에게 우리가 이 객관적인 의로움을 받은 것입니다. 그리스도께서 죽으시고 그분이 하나님의 의가 되시어 Operou na cruz, valeu 나는 한 것이 없습니다. 나는 믿기만 했습니다. Deus que é a igreja. 그리하여 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 의로움이 나를 길에서 하나님의 왕의 왕궁으로 인도하셨습니다. 그것이 바로 교회입니다. 그리하여 우리가 아무것도 하지 않았지만 주님은 우리를 믿기만 했을 때 우리를 의롭다 하셨습니다. 이것이 객관적인 의입니다. 객관적인 무엇입니까? 내가 하는 것이 없습니다. 이 왕궁에서 우리가 무엇을 했습니까? 그것은 금으로 수놓은 옷을 입었습니다. 하나님의 생명으로. 이제 우리는 두 번째 옷을 예비해야 합니다. 기억나십니까? 그거를 기억나십니까? 두 번째 옷은 무엇입니까? 우리가 이 왕궁에 있을 때 하나님께서 우리를 결혼을 위해서 예비하십니다. 그분은 결혼을 위해서 교회를 예비하고 계십니다. 그래서 교회는 성숙해야 합니다. 자라야 합니다. 그럴 때 우리가 의로운 옷을 입으며 이 주관적인 것을 받습니다. 주관적이라 하는 것은 당신이 하나님의 의로 일하는 것입니다. 두 번째 옷은 수놓은 옷을 입은 자가 왕께로 인도함을 받으며 이것은 이미 결혼식으로 우리가 인도함을 받습니다. 이 시대가 끝날 때 우리는 이 결혼식으로 인도함을 받습니다. 내가 예비하게 되지 않았다면 우리는 1000년 동안 밖에 있을 것입니다. 지금 우리는 스스로 준비해야 합니다. 우리가 지금 스스로 준비할 때 우리는 그 어린 양의 혼인식에 참여할 것입니다. 영원 우주의 가장 큰 이 혼인식입니다. 1000년 동안 이것이 계속될 것입니다. 이것이 주관적인 의로움입니다. 이거를 잘 이해 못한다면 계시록 19장을 보겠습니다. 계시록 19장 7절. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그의 영광을 돌세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 여기 말하는 그 아내는 온 교회를 포함하지 않습니다. 오직 이기는 자만을 말합니다. 준비된 자들입니다. 그러면 우리가 지금 준비해야 합니다. 이 준비된 자가 누구입니까? 8절입니다. 계시록 19장 8절. 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다. 이것이 바로 주관적인 의로움입니다. 내가 바로 이 두 번째 옷을 짜야 합니다. 그에게 이 깨끗한 세마포를 입은 자인데 이것은 우리의 성도들의 의로운 행동입니다. 우리가 실행하는 것입니다. 우리가 말씀에 잠길 때 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다. 이것이 바로 의로운 옳은 행실입니다. 그때 우리가 두 번째 옷을 입습니다. 이것은 주관적인 의로움입니다. 이것이 유기적으로 이해하는 것이 좋습니다. 우리가 공과를 외우는 것보다 객관적인 의로움, 주관적인 의로움 이런 것을 우리가 교리적으로 외우는 것이 아닙니다. 그러므로 또 거룩하게 되면 무엇입니까? 거룩함이 무엇입니까? 위치적인 거룩함이 있으며 우리가 또 준비된 거룩함이 있습니다.
Você era do mundo, não é? Como todo mundo. Andava 우리가 위치적으로 거룩하게 된 것이 있으며 우리는 세상 사람이었습니다. mas um dia 우리가 모든 자와 같이 세상에 있었습니다. 우리는 justiça, 이 타락한 길에 있었으며 죄를 안에 있었습니다. 어느 날 우리가 주님을 믿었습니다. sem você ter 그래야 어느 날 그리스도의 의로움으로 하나님은 우리를 의롭다 하셨으며 우리를 거룩했다 하셨습니다. 내가 아무것도 안 했지만 믿기만 했는데 um lugar especial na igreja. 이것이 바로 위치적인 거룩함입니다. 내가 길에 있는 일반적인 사람이었습니다. 하나님은 우리를 이제 교회의 특별한 자리에 인도하셨습니다. 그리스도 안에 인도하셨습니다. Lugares 우리의 그 위치적으로 거룩하게 된 것입니다. para entrar no templo e ser sacrifício. 들에 있던 이러한 짐승은 이것은 일반적인 이러한 짐승이었습니다. 이 일반적이고 이 들판에 있던 그 동물이 이것이 이제 위치를 바꿔서 성전으로 인도됐을 때 그는 위치적으로 거룩하게 된 것입니다. 우리 모두는 위치적인 거룩함을 받았습니다. 그러므로 우리의 위치는 거룩합니다. 그러나 이것은 여기에는 모든 것이 거룩하다는 것이 아닙니다. 그러므로 우리가 Aí que vem, como é que faz isso? 나의 내면적으로 완전히 거룩하게 되어야 합니다. 어떻게 합니까? 어떻게 합니까? Não, viu, Jones? Ensina não, tá? Aqui tá. Por isso, irmãos, você tem que aproveitar essa palavra viva. Efésios 이것은 교회에서 가르치는 것이 아닙니다. 그러므로 우리가 이 살아있는 말씀을 우리가 에베소서 5장 que a si mesmo se entregou por 25절 Cristo se entregou por ela. 그리스도께서 교회를 사랑과 같이 Romeu e Julieta. 그리스도께서 그녀에게 자신을 주셨습니다. Morreu por ela. 남편이 아내의 머리됨이라 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으니 그가 친히 몸의 구주시니라. 그분은 자신을 주시고 죽으셨습니다. 얼마나 로맨틱합니까? 그러나 그분은 매우 높으신 뜻으로 죽었습니다. 그냥 사랑 얘기, 단순한 사랑 얘기가 아닙니다. 친히 그분의 몸을 주신 것은 왜 그러셨습니까? 그녀를 거룩하게 하시기 위한 것입니다. 그리스도는 교회가 거룩하지 않다면 결혼하실 수 없었습니다. 그러므로 거룩하신 하나님이 거룩하지 않은 교회에 어떻게 혼인하시겠습니까? 그러므로 그 하나님은 우리를 거룩하게 하실 필요가 있었습니다. 거룩하게 한다는 것은 거룩한 하나님의 그 생명, 거룩한 하나님의 성품을 우리에게 주시는 것입니다. 어떻게 합니까? 우리는 씻어야 합니다. 씻겨져야 합니다. 마치 그 사슴이 이 흐르는 깨끗한 물을 사모함과 같이 나의 혼이 하나님을 사모합니다. 갈망합니다. 이러한 흐르는 물이 내 안에 있는 이 천연적인 것을 제거합니다. 죄와 사망과 옛사람, 옛창조를 제거하십니다. 아직도 나는 완고하며 천연적입니다. 하나님은 내 안에 있는 이러한 모든 요소들을 깨끗이 하십니다. 내게서 계속 제거하시고 무엇을 넣으십니까? 그분의 거룩하신 삶과 그분의 거룩하신 성품을 주입하십니다. 우리가 하나님의 말씀으로 씻어지며 하나님께서 우리 안에 있는 거룩하지 않은 것들을 제거하시고 우리는 그럴 때 거룩하게 되는 것입니다. 우리가 이 말씀에 잠기는 것은 의미 없는 것이 아닙니다. 우리가 이 말씀을 하나님과 자며 하나님과 일어나고 이러는 것은 의미 없이 하는 것이 아닙니다. 우리가 이것을 하는 것은 그리스도께서 우리를 거룩하시게 하기 위한 것입니다. 이것이 우리의 내면이 거룩하게 되는 것입니다. 우리에게는 이러한 두 본이 있습니다. 더 원하십니까? 잉태 못하는 것에서 치료받는 것을 말합니다.
창세기 6장 1절입니다. Mas como eu juntar uma classe de alunos numa sala de aula e já ter livros didáticos, 내가 교실에 한 학생들을 모아놓고 depois a gente faz o exame, aprovado, não é aprovado. Então, isso é ensino. 책을 선택해서 읽게 합니다. 모두 다 이 말씀을 공부하십시오. 시험 보고 A gente tem que 하는 것은 이것은 신학적으로 cada lição básica. 조직적으로 가르치는 것입니다. 이런 것은 Vocês entenderam? 우리는 각 원칙과 각 근본적인 공부를 하나님의 살아계심을 말씀을 통해서 아시겠습니까? Há um ensino sistemático 그렇지 않다면 우리는 하나님의 말씀을 적용할 줄 모를 것입니다. no seu dia a dia, certo? 우리가 이 체계적인 이 가르침만 배운다면 우리는 살아있는 말씀을 날마다 작용하는 것을 배우지 못할 것입니다. E também lições básicas, 우리는 né, da verdade do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. 우리의 내면이 거룩하게 되며 거기서 영적인 원칙을 가지며 하나님의 진리를 Da primeira vida 취하는 공과를 배워야 합니다. de Abraão foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vocês sabem que Abraão teve uma experiência dessa. Ele 아브라함 때 첫 흉년이 들었더니 이 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 이것이 창세기 26장 1절입니다. e apesar 땅이 흉년이 들었습니다. 그가 먹기 위해서 애굽으로 내려갔습니다. sua irmã para não ser morto, 그가 ainda assim 그곳에서 잘못했지만 아비멜렉에게 거짓말을 시켰습니다. 아비멜렉이 그가 죽임을 당하지 않기 위해서 자기 아내가 여동생이라고 했습니다. 그러나 주님은 그에게 복을 주시고 거기서 아주 부유한 자가 되어서 나왔습니다. ser como seu pai, 그러나 você não vai descer para o 하나님은 versículo 2. Apareceu 이삭에게 말씀하셨습니다. não desças ao 너는 네 아버지 같지 않을 것이다. terra que eu te disse. 2절 여호와께서 이삭에게 나타나 가라사대 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거하라. Deixa-me ver como é que Abraão, né? Ele desceu, mas Deus apareceu a Isaac antes e disse para não descer. E 아브라함은 onde fica Gerar? 내려갔습니다. É onde 그러나 내려가기 전에 하나님 여호와께서 이삭에게 나타나셨습니다. 내려가지 말라고 하셨습니다. eu tinha comentado com vocês que Abraão era um peregrino na terra 어디서 da promessa. Deus 생명을 lhe prometeu aquela terra, 잉태했습니까? mas ele 아브라함이 오래 머문 곳에 있었습니다. 아브라함은 이 땅에서 나그네였습니다. 하나님께서 그 땅을 약속하셨지만 그는 어떠한 그 땅도 소유하지 않았습니다. 그는 a terra de 이쪽으로 가고 저쪽으로 가면서 나그네로 살았습니다. rei. Era um rei 그는 아비멜렉 땅에서 em Gerar. 아비멜렉이 누구입니까? Rei dos filisteus. E Gerar ficava onde? Ficava ao sul de Israel. Tá? 블레셋 왕 Aquela terra, 왕이었습니다. Deus então preparou uma situação que a Bíblia, 그것은 이스라엘의 남쪽에 있었습니다. 그랄입니다. você não precisa ir para lugar nenhum. 하나님은 그에게 상황을 예비하시며 아비멜렉에게 말씀하시기를 Se estabelece. 아브라함 Então é a primeira vez que alguém 이삭에게 맞서서 내려가지 말고 이곳에 para se 거하라. fixar ali, porque Abraão não. 내가 지시한 땅에 거하라. 그러므로 Então finalmente ele se estabeleceu em 그 땅에 있는 사람이 그곳에 머물기를 초대했습니다. estava morando ali. 그러므로 그는 Vocês se lembram, né? Então estava em 그랄에 가서 머물렀습니다. ele foi se avistar. 이삭은 그곳에서 살고 있었습니다. Abimeleque aqui refere-se 그랄에서 살았습니다. aos filisteus, rei Gerar, 그것은 아비멜렉에서 살았습니다. 아비멜렉은 reis de Gerar, 블레셋 왕이었으며 그랄 왕이었습니다. Abimeleque do Egito. Quando 그랄에 있던 왕의 그냥 일반적인 이름이었습니다. foi por Gerar, não necessariamente, 그 아비멜렉은 애굽의 왕의 이름이 아니었습니다. não sei. 아브라함이 갔었을 때 그 이름이 아닙니다. O Senhor para não. 같은 사람, 같은 아비멜렉일 필요가 없습니다. Olha só a confirmação da promessa que Deus deu a Abraão. É aí que eu
quero aproveitar e falar um pouco. Né, vocês podem extrair lições básicas e maravilhosas. 그 후에 Né? 하나님께서 하신 말씀을 보십시오. É a confirmação da promessa de Deus. Qual é a promessa? 여기서 아주 놀라운 공과를 배울 수 있습니다. Qual é o conteúdo? Tá? 하나님의 말씀, 약속의 확증이 어디 있습니까? Versículo 3. Deus disse: 하나님이 아브라함에게 주신 그 약속의 내용이 무엇입니까? 3절. nela e serei contigo. 이 땅에 유하면, Disse para Isaac, tá? 이 그랄 땅에 뭐하면, 유하면 내가 너와 함께 있어. Irmãos, 이삭에게 말씀하신 것입니다. 네게 복을 주고 Deus Abraão 내가 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 que se inicia 주리라. a bênção de Deus. 아브라함에게 하신 하나님의 약속은 Nos abençoar, nada 이 모든 것을 하나님의 복으로 인하여 시작해야 한다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 복을 주시지 않으신다면 어떤 것도 da bênção de Deus. 이루어지지 Quando 않습니다. nós falamos em bênção, nós 그러므로 사람은 ter muito dinheiro, né? Ter saúde. 하나님의 복을 갈망해야 합니다. Não, a bênção, irmãos, é 우리가 복이라고 생각하면 사람은 돈을 많이 받고 건강하고 좋은 가족과 편안한 것을 생각합니다. 그러나 복은 하나님이 사람을 복 줄 때는 isso a Ele, obedece a Sua palavra. Irmãos, Deus 그분의 뜻을 이루기 위한 것입니다. 하나님에게 순종하는 자, 그분의 말씀에 순종하는 자, 이런 것입니다. ter a bênção de Deus. 그럴 때 하나님의 복이 그에게 있는 것입니다. 같은 원칙으로 우리가 하나님의 온 당신의 삶을 통해서 하나님의 복을 갖기 원하십니까? 누가 그것을 원치 않겠습니다. 나 또한 원합니다. 그러나 이것을 위해서는 조건이 무엇입니까? Eu tenho 우리가 esse mesmo coração de Abraão, né, Abraão? 하나님의 뜻을 Deus verdadeiro, 이루기 위해서 그 유일한 목적으로 사는 것입니다. a Ele vou servir. Eu não tenho mais nenhuma outra missão. 아브라함은 참 하나님을 만났을 때 Não anseio 그가 그분을 섬기려고 했습니다. 나는 다른 이 땅에서 muitos bens. 이룰 임무가 없습니다. Deus lhe deu muito, 나는 온 땅에서 재산을 갖기 원하는 것도 아니었으며 muita serva. 그럴 때 하나님께서 그에게 많은 재산을 주셨습니다. 그에게 많은 목축과 Sabia que tudo aquilo que Deus deu para 그 많은 부를 주셔서 그는 부유한 자가 되었습니다. 그러나 이런 것들은 그의 마음을 점유하지 못했습니다. 하나님이 아브라함에게 주신 모든 것은 ser útil para ele fazer a vontade dele. Usar o 하나님을 주신 것입니다. 당신에게 합당한 마음이 있고 하나님을 사모하고 그분의 뜻을 하기에 유용한 자가 되길 원한다면 하나님은 당신을 그분의 뜻을 이루기 위한 이러한 통로로 사용하십니다. 아직도 né? Entrar em Jacó, você vai ver quando você 어려운 상황이 있다 할지라도 우리 모두가 어려운 상황을 ainda somos 처합니다. 야곱을 볼 때 우리가 이것을 볼 것입니다. ainda irmãos que não passamos 우리가 많은 고통을 통과해야 하는 것은 우리가 변화되기 위한 것입니다. 우리가 어려운 상황을 통과할 때 no momento 모든 어려운 상황에서는 하나님이 우리와 함께 하십니다. mais não tem mais saída. 그분은 우리를 인도하십니다. Deus providencia livramento, porque 여기서 이제 막다른 골목이다. 더 이상은 길이 없다. 나의 삶의 끝이다. 할 때 하나님은 당신을 그곳에서 자유케 하십니다. 왜냐하면 당신은 주님의 복받은 자이기 때문입니다. 왜 복받은 자입니까? 뭐냐면 당신은 하나님의 뜻을 이루기 원하기 때문입니다. vai prosperar na vida, 당신은 하나님을 섬기기를 원하기 때문입니다. 그러므로 prosperar na sua, no seu estudo, 당신이 이 삶에서 vai prosperar na sua 그 família. Não estou dizendo nada disso. Deus 직업에서 이거 당신이 또 이렇게 성공하고 공부를 해서 성공하고 você não põe 좋은 가족을 갖지 못한다는 것이 아닙니다. 하나님은 다 이런 것을 주십니다. 그러나 하나님이 e assim Deus vai te 이것을 다 주신다 할지라도 당신의 마음이 이런 것에 잡히지 않게 온 것입니다. 하나님에게 유행하게 되기 위해서는 하나님은 당신의 마지막 날까지 당신을 축복하십니다. 나는 하나님의 복을 원하며 하나님의 복을 추구하기를 원합니다. descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua 그러므로 descendência 내가 como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. 이 땅에 유하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고
내가 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 주리라. 내가 네 아비 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성케 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손을 인하여 천하 만민이 복을 얻으리라. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라. 이삭이 그랄에 거하였더니 그랄에 거하였습니다. 아시겠습니까? 그러므로 그때부터 당신의 하나님의 복을 원한다면 하나님의 말씀에 순종하십시오. 이렇게 이것이 이루어집니다. 이 복은 무엇이며 무엇 때문에 이 복은 무엇을 위한 것입니까? 하나님이 아브라함에 주신 그 복은 이제 이삭에게 전해졌습니다. 하나님이 사람을 창조했을 때부터 있는 것입니다. 이것은 아브라함에게 유일하게 주어진 것이 아닙니다. 사람이 타락했습니다. 이제 아브라함은 그것을 회복했을 때 하나님이 사람 창조했을 때 주었던 복을 주신 것입니다. 워낙 당신은 그것을 가지고 있었습니다. 하나님은 그를 복 주시며 하나님의 복입니다. 당신이 창조되었을 때 이미 당신은 복을 받았습니다. 이것은 어떠한 복입니까? 이 복은 무엇을 위한 것입니까? 이것은 당신이 부자로 만들기 위한 것도 아니며 당신의 은행에 계좌에 돈이 많기 위한 것이 아닙니다. 이 복은 당신의 아주 건강하게 하기 위한 것이 아닙니다. 이 복은 무엇을 위한 것입니다. 하나님을 위한 것입니다. 당신이 하나님의 손에서 유용한 자가 되며 하나님의 뜻을 이루기 위한 것입니다. 그러므로 이 복 안에서 첫 번째 것은 이것을 생육하며 번성하는 것입니다. 이것은 우리가 열매를 맺는 것입니다. 우리가 번성하는 것입니다. 주님은 열매를 원하십니다. 주님은 우리가 열매 맺는 자가 되기를 원하십니다. 이 물리적뿐만 아니라 또한 하나님에게 많은 열매를 맺는 것입니다. 하나님이 우리에게 이런 목적을 위해서 이런 복으로 우리를 부어주시면 창조하셨습니다. 그러나 아무것도 우리가 산출하지 않는다면 하나님에게 아주 소수의 사람만이 열매를 맺습니다. 그럼 이 땅에 사는 것은 어떤 의미도 없습니다. 당신이 백만장자가 오고 억만장자가 된다 할지라며 이것은 아무런 의미가 없습니다. 주님에게는 의미가 없습니다. 우리가 이 땅에 살며 하나님의 뜻을 우리가 열매를 맺지 않는다면 아무 쓸모가 없을 것입니다. 그러므로 먼저 우리 하나님에게 열매를 맺어야 합니다. 우리는 번성해야 합니다. 하나님에게 열매를 맺으며 영적인 자손을 만들어야 합니다. 그러므로 우리는 영적으로 많은 자손들을 산출해야 합니다. 우리는 길에서 목마른 자들, 마음을 졸이고 하나님 있는 자들을 만납니다. 일상생활에서 우리가 복음을 전합니다. 많은 사람들은 시를 통해서 하나님에게 많은 열매를 맺습니다. 이것은 생육하고 우리가 번성하며 이것은 모두 복입니다. 하나님의 복입니다. 이것이 바로 열매를 맺는 것은 자손을 만드는 것입니다. 하나님의 복은 바로 후손입니다. 이것은 생육하고 번성하는 것입니다. 그 후에 무엇 때문에 생육하며 번성하는 것입니까? 땅을 정복하기 위한 것입니다. 복은 자손 아시겠습니까? 복과 자손 하나님은 축복하시고 자손이 되어 있었습니다. 자손이 있기 위해서는 생육하고 번성해야 합니다. 이것은 땅을 충만케 하며 땅을 하나님이 주신 그것은 사람이 창조할 때 주신 것입니다.
것은 축복하시고 생육하고 번성하며 또한 이 땅을 충만케 하는 것입니다. E aí ele fala, 주님은 이 온 땅을 주시길 원하십니다. ele fala assim, multiplicarei a tua descendência como 하늘의 별과 같이 os céus, e lhe darei todas estas 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성케 하며 todas as 이 모든 땅을 irmãos, certamente 내 자손에게 주리니 내 자손을 인하여 천하 만민이 복을 받으리라. surgimento futuro do povo. 확신하건대 하나님은 Deus está olhando 이것은 muito mais amplo. Deus está olhando a 이스라엘 백성의 나타남을 위한 것만이 아니며 이렇게 좀 더 넓은 의미이십니다. 하늘의 별과 같이 apenas para povo de Israel, mas aqui fala todas as 이 nações da terra. 땅에 모려같지 않고 Ele já está enxergando a semente que 온 viria de Abraão. 모든 땅을 내 자손에게 주어 Seria 만민에게 복을 e através de 받으리라. Cristo, irmãos, 아브라함에서 오는 지금 씨는 이삭입니다. 이는 바로 그리스도입니다. 그리스도를 통해서 descendência 누가 올 celestial. 것입니까? São os seres do céu. 누가 올 것입니까? Onde estão a descendência dos seres? 하늘에 속한 자손입니다. Eu estou vendo vocês. Vocês foram gerados. 이 하늘에 있는 자손은 어디에 있습니까? Vocês são a 내가 당신들을 형제님들을 보고 있습니다. tão numerosos. 형제님들이 바로 그리스도를 인하여 낳은 자들입니다. 당신이 바로 하늘에 속한 자손입니다. Abraão e Isaque, 하늘의 별과 같이 번성하며 descendência de Isaque, serão benditas todas as nações. 아브라함과 이삭 안에서 Não é só uma nação de Israel. Todas 이삭의 자손들을 통해서 a bênção 천하 만민이 복을 받으리라. para nós. 이것은 이스라엘 한 국가에만 국한된 것이 아닙니다. Fruto 그럼 하나님이 우리에게 주시는 이 복은 conquista a terra. 우리가 영적인 자손을 산출하기 위한 것이며 하나님에게 열매를 드리기 위한 것이며 온 땅을 정복하기 위한 것입니다. Eu estava lembrando 우리가 하나님에게 정복하는 그 땅은 aqui, né? 그 하나님의 복을 그것으로 가지고 가는 것입니다. Ano passado, 내가 저 아래층에서 저 밑에서 이 올라오기 전에 기억했습니다. 형제님들은 매우 기뻐하고 있었습니다. a gente então, graças a 작년에 이 성파울로 지역에 우리는 아직도 어려운 상황에 처해 있었습니다. conferência em São Bernardo, nós 그러나 주님의 인도하심으로 인하여 우리는 아베세 alugamos uma 지역에서 성베르나도 campo라는 도시에서 우리가 특별 집회를 가졌고 과를리에서도 일했으며 casa de comportores. 우리가 Agora nós estamos trabalhando onde? 산토안드레 Na Baixada Santista. 골포르토를 위한 집을 우리가 Onde 또 nós 임대했으며 chegamos, Senhor, a 산토스 근처에 산토스 지역에 또한 no sentido do 일했습니다. Rio. Também o Senhor está abençoando, não é isso? 데발리 데 파라이바 지역 Os campos, né? 성파울로 히오로 가는 중간에 있는 두뚜라 하이웨이 주변입니다. 오늘 성주대 도스캄푸스라는 도시는 아주 건강한 교회가 있으며 이 확장에 아주 열심히 참여하고 있습니다. 샤카레라는 도시는 또 주님의 복을 받았습니다. Você não sai 우리가 가는 곳마다 우리는 복을 가지고 갑니다. 아닙니까? TCI, 그러면 우리는 가야 합니다. essa bênção para toda a 당신이 나가지 않는다면 어느 누구에게도 복을 가져가지 않을 것입니다. 그러므로 이 TC 움직임을 통해서 우리가 온 땅에 이것을 가지고 갑니다. Douglas, né, nos apresentou os adolescentes já estão emancipando. Douglas, 오늘 우리는 vem cá, apresenta aqui para a igreja. Cadê? Onde 이 estamos? 청년들, 청소년 집에서 도글라 성대가 우리에게 보여준 것은 Pode 교회가 이 청소년들을 좀 소개해 주십시오. meninos e meninas, cadê? 몇 올라오십시오. Que foram emancipados ou estão emancipados 소년, 소녀들을 올라오게 하십시오. para lutar nas ruas. 이들은 길에서 Fica aqui atrás. 싸우기 위해서 Pegar aqui, ó. 성숙하게 된 하나님의 군사가 되기 위한 이러한 청소년들입니다. Mais alto.
더 없습니까? Ô, Douglas, apresenta rapidamente. Eles. 올라오세요. 더글라스 형제님, 다 형제 이 청소년들을 소개하세요. 주 예수요. 우리가 아래층에서 말하듯이 올해는 이 열매 맺는 해입니다. 올해는 청소년 이 집에서 더 많은 열매를 맺었습니다. 헉수는 17살입니다. 안우 18살, 호이는 23세 이제 세아피로 갔습니다. 호원 18세 이제 세아피로 갑니다. 하이키 17세 이제 가두지아드 청소년 집에 머물 것입니다. 20세 세아피로 가고 있습니다. 가두 17세 아돌레센치에 하루 종일 있습니다. 다비쇼의 최다비 형제 17세입니다. 이것이 하나님이 이 마지막 때에 세우시는 젊은 군사들입니다. 주님을 찬양합니다. Aí, vocês estão vendo? Nós precisamos de gente para 자매들도 소개했습니까? a descendência é para conquistar a terra. Então, nós precisamos de muitas pessoas. 온 땅을 정복하기 위한 이러한 군사들입니다. 주님이 우리에게 자손을 주는 것은 온 땅을 정복하기 위한 것입니다. No terceiro grau, no ensino superior, 세아피로 가는 형제님들은 passa meio ano CEAP e meio ano de 그 외에 missões no 고등학교 3학년이라든가 대학 가는 형제님들은 faculdade mais 한 반년간 세아피를 하고 훈련하고 não é ano perdido. 외국에서 한 반년 정도를 또 선교 헌덕하고 난 다음에 대학을 들어가면 이것은 괜히 낭비하는 시간이 아닙니다. Chamar, né, os 세아피를 해서 훈련받은 형제들은 somos fuzileiros navais americanos. E eu estou falando para ele, nós somos fuzileiros navais do Senhor. 미국에는 아주 해병대의 이 군사들이 매우 준비된 자들입니다. 우리는 주님의 이 해병대들입니다. 이 해병대에 주님의 해병대에 가는 사람들은 영원토록 주님의 해병대일 것입니다. Estão sendo trabalhados, serão muito 우리는 영원토록 하나님의 왕국의 군인들, 군사들입니다. 이들은 길에서도 매우 유용할 것이며 학교와 직장에서 이 온 대륙에서 온 땅에서 주님에게 드릴 것입니다. Então essa bênção, né? Essa bênção que Deus abençoou Abraão, na verdade já abençoou o homem, já abençoou você quando foi criado, tá? E implica em descendência, 주님께서 아브라함에게 복 주신 것은 então, irmãos, 우리가 창조되었을 때 주님이 이미 우리에게 복을 주셨습니다. os abençoados, 자손은 이것은 땅을 정복하는 것을 의미합니다. 그러므로 우리는 olha só o versículo, 주님에게 복받은 자들입니다. 창세기 26장을 보십시오. relatar essa história, 28절, 29절을 보십시오. é Isaac, e Isaac perguntou, por que você veio com essa comitiva? 아비멜렉이 이삭에게 왔습니다. Vocês me odeiam e me expulsaram do vosso meio. Quer dizer, 이삭이 그들에게 아뢰되 estava lá em Gerar propriamente dito, mas 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 eles responderam 나로 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐. claramente 그들이 que o 가로되 Senhor é contigo. Irmãos, nós 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 nós temos que ser 주님을 섬기는 우리는 as pessoas que estão à nossa volta, que 우리는 주님의 복을 가진 우리는 eles veem claramente o Senhor é 우리는 사람에게서 분명히 인정을 받아야 합니다. trabalho você é reconhecido assim. 그들이 주님 우리와 함께 하심을 분명히 봐야 합니다. Parentesco, 우리의 직장에서 우리는 이렇게 인정받습니까? 우리의 이웃에서 당신의 친척들 사이에서 aí ele chega no versículo 29. 우리가 분명히 보았으므로 Não nos fará 여호와께서 너와 함께 하심을 우리가 분명히 보았으므로 29절 보십시오. 너는 우리를 해하지 말라. te deixamos ir em paz
이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 네게 행하며 너라 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자이니라. 우리는 얼마나 복을 많이 받았는지 주님 우리를 복 주셨으므로 우리는 주님을 섬기며 하나님의 말씀에 순종합니다. 당신과 함께 지낸 사가 당신은 주님에게 복을 받은 자라 라고 인정한다고 한다는 것을 놀라지 마십시오. 아니면 사람은 우리 가운데서 정말 재수없는 사람이야 이렇게 우리가 사람들에게 알려줍니까? 우리는 주님의 여호와께 복을 받은 자로 알려줘야 합니다. Gálatas 3, versículos 8 e 9. Ora, versículo 7. Sabeis 갈라디아 3장 que os da 8절 9절에 보십시오. Abraão, quer dizer, a 7절. descendência de Abraão não foi apenas da nação de Israel, é principalmente os da fé. Quem são os da fé? 갈라디아서 3장 7절 믿음 안에 있는 자 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 아들인 줄 알지니라. 누굽니까? 우리가 아브라함의 아들입니다. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 아들인 줄 알리라. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하심을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함의 복음을 전하되 모든 이방이 너를 인하여 복을 받으리라 하셨으니 Abraão, quer dizer, a bênção de Abraão chegou 그러므로 a nós os da fé. 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 믿음으로 말미암은 자 우리가 이 복을 받는 것은 우리가 이 복이 있습니까? 우리가 주님을 믿었을 때 이것을 유업으로 받았으며 우리는 믿음이 있는 자들입니다. E qual é a bênção? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. 그러므로 우리로 인하여 모든 이방이 너로 인하여 복을 받으리라. 예수께서 Irmãos, 믿음으로 말미암아 그 약속받은 그 영을 받았습니다. o Espírito prometido, porque ele é a nossa bênção, 복은 ele é a bênção de Abraão. 우리에게 약속된 그 영입니다. 누가 그 영이십니까? 왜 그분이 우리의 복이십니까? 우리가 받은 그 아브라함의 복이 무엇입니까? É o próprio Deus. O próprio Deus em Cristo. 그러므로 약속된 그 영은 하나님 자신입니다. Com você o todo tempo. 그리스도 안에 있는 하나님 자신이며 그 영이십니다. Faz a imersão. 당신 안에 사십니다. Busca a presença. 당신과 항상 함께 하십니다. Minha alma tem sede de Deus, do Deus. 당신이 이멜성에 잠길 때, Na imersão, 하나님의 임재를 추구할 때, o Senhor se 하나님의 목마를 때, 살아계신 하나님을 추구하며, 말씀을 통해서 하나님을 추구하고, 교통하며 하나님을 추구하며, 그럴 때 하나님 왜 하나님을 만납니까? é ou não é? Se não se 어떻게 하나님의 임재를 tem Himalaia, 들어갈 수 있습니까? 왜냐하면 당신에게 그 약속된 영이 그 영이 계시기 때문입니다. 그렇지 않다면 어쩌면 히말라야까지 올라가서 하나님을 만나러 갑니까? 오늘은 그럴 필요가 없습니다. 이미 우리에게 약속하신 그 영을 통해서 우리 안에 계십니다. 이것이 우리에게는 가장 큰 복입니다. 우리는 항상 그분의 임재 앞에 살 수가 있습니다. 그러면 이것이 우리에게는 가장 큰 복입니다. 나는 항상 주님과 함께 할 수 있습니다. 그런 나는 이 손님방에 그분을 잠글 수도 있고 por isso Paulo fala assim, 아니면 그분을 나의 삶의 주인이 되도록 초대할 수 있습니다. 그러므로 당신이 그 영에게 태하는 태도로 따라 다릅니다. para ser o Senhor. 그러므로 육으로 행하지 말고 그 영으로 행하라고 합니다. 그분의 당신의 주인이 되도록 당신의 생명이 되도록 초대하십시오. 그럴 때 당신은 그분의 임재 안에 항상 있으며 아브라함의 복이 그분의 복이 항상 함께합니다. 그럴 때 온 땅의 백성이 당신과 함께합니다. 왜냐하면 당신 안에 그리스도께서 계시기 때문입니다. Vocês prestaram atenção que em Gênesis fala sempre em descendência.
descendência, descendência, mas não fala em descendentes. 16절 Usa sempre o singular. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 건데 여러서 가르쳐 그 자손이라 하지 않으시고 Não são os muitos. 오직 하나를 가르쳐 네 자손이라 하였으니 곧 그리스도라. 오직 자손은 복수가 아니라 단수입니다. 많은 아브라함의 자녀가 아니라 Promessas foram feitas a 유일한 자손 não 아브라함의 씨앗인 여기에 있습니다. muitos, porém 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르쳐 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 하나를 가르쳐 내 자손이라 하였으니 곧 그리스도라. em Cristo todas 그러므로 그리스도 안에서 내가 이것을 말하느니 que tem um espírito, 복 그리스도 안에서 모든 자가 복을 받았습니다. né, que 모든 나라가 복을 받은 것입니다. no lugar onde você chega, 그리스도께서 당신 안에 사시는 당신은 os comportadores vão nas ruas, quando os irmãos 그분은 당신이 가는 곳마다 당신은 복을 줄 수 있습니다. Deus, Cristo está conosco. 그러므로 꼴벌들이 길을 나가며 이 청소년들이 Bênção 와서 보세요라고 사람을 초대할 때 que vocês 그리스도께서 사람들을 복 주시는 것입니다. através de missão 당신은 ou através do bem. 당신이 갈 때 당신이 여는 그 집에 복을 주시는 것입니다. Visão clara, porque 가족을 hoje está conosco. 구원하는 그 미션이라든가 이럴 때 와서 보세요라고 초대할 때 복을 가지고 가는 것입니다. Você quer ter coisa mais 오늘 abençoada? 하나님께서 우리와 함께 하십니다. 항상 Deus andando 우리의 영 안에 계십니다. a todo tempo. 이것보다 더 큰 복을 원하십니까? Você andar com Deus a 당신은 하나님이 당신과 항상 함께 하십니다. 당신은 또한 하나님과 Deus a todo 매 순간 함께 행할 수 있습니다. 당신이 함께 행하지 않는 것은 당신이 원하지 않기 때문입니다. 원하신다면 하나님과 항상 함께 할 수 있습니다. 하나님은 당신과 항상 말씀하십니다. 그러므로 두 번째 하나님의 foi constituído 약속은 sobre os santos, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르쳐 그 자손들이 하지 아니하시고 Capítulo 2. 시편 2편을 보십시오. 시편 2편에 보면 O meu rei sobre o meu santo monte. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 6절 시편 2편 6절 E quem é esse rei escolhido? 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다. Ele me disse: Tu és meu filho. 이 선택받은 왕이 누구십니까? 그리스도이십니다. 7절 내가 영을 전하노라. Mas Cristo 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다. foi gerado como filho primogênito de Deus. 그분은 더 이상 독생자가 아니시고 부활하실 때 Sabia disso? Hoje Deus tem filhos. 하나님의 장자가 되셨습니다. 이제는 Você creu no Senhor Jesus? 사람, 아들들이 있습니다. 그들이 바로 우리들입니다. 오늘 하나님은 사람을 아들로 두셨습니다. 당신이 그리스도를 믿었을 때 Através da sua morte e ressurreição. 당신은 하나님의 아들이 되었습니다. 그리스도는 독생자 그리스도가 있었습니다. 그러나 이제 그분의 죽음과 부활을 통해서 그분은 Que somos nós. Os 그분의 장자가 되셨으며 tá bom? Então, 하나님에게 많은 자손을 8. Pede-me 낳으셨습니다. nações por herança. 우리가 그리스도를 믿는 하나님을 그리스도를 믿는 자들입니다. 8절 내게 구하라 내가 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. A Cristo, ao descendente de Abraão. 하나님은 유업을 주셨습니다. Extremidade da terra por possessão. 이 땅 끝까지 주셨으며 Toma posse de toda 아브라함의 자손인 그리스도를 주셨습니다. 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 당신은 이 소유를 도울 수 있습니다. 그리스도께서 이것을 소유할 수 있도록 도울 수 있습니다. 그러면 우리는 온 땅을 갑니다. 우리가 미국에는 작은 그룹이 있습니다. 그들은 이미 호주까지 갔습니다. 아우스트랄리아까지 갔습니다. Graças ao Senhor, na África do Sul, na 우리가 Central, 그곳에 가서 그 땅을 정복하기 위해 갔습니다. 우리는 아프리카가 있습니다. trabalhando. 남아프리카에도 아프리카 그 중부에 Você está aqui, 또 아프리카 북쪽까지 갈 것입니다. 우리가 일하고 있습니다. 우리는 유럽에 갔습니다. 세자 형제님 그렇지 않습니까? 우리가 유럽에도 갔습니다.
엑스폴리브로가 이태리를 전체를 다니고 있습니다. 나폴리, 로마, 또 독일까지 가고 있습니다. 스위스까지 가고 있으며 독일에도 갑니다. 이제 유럽에 북유럽이 있습니다. 또 동유럽이 있습니다. 우크라이나도 있습니다. 러시아도 있습니다. 우리가 동유럽도 있습니다. 누가 이 정복에 참여하겠습니까? 그러므로 우리가 콜포르트 형제들을 예배하고 있습니다. 엘리트 콜포르트들이 있습니다. 주님의 미셔너리들, 사역자들. 하나님은 그의 아들을 우리에게 주셨으며 이 땅을 우리에게 유업으로 주셨습니다. 땅 끝까지 소유로 주셨습니다. 우리 교회는 그리스도께서 이것을 땅을 소유하시도록 함께 동역합니다. 히브리서 1장 2절입니다. 하나님은 그분 아들을 이 후손으로 유업을 받을 자로 주셨습니다. 옛적에 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들은 만유의 후사로 세우시고 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 그리스도께서 땅을 얻도록 부을 때 당신 또한 로마서 8장 16절 17절입니다. 그 영께서 우리의 영광에 간증하시니 우리가 하나님의 아들이라고 간증하십니다. 우리가 하나님의 아들이면 자녀면 또한 후사 곧 하나님의 후사요. 로마서 8장 17절입니다. 그리스도와 함께 한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이라. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서는 조건이 있습니다. 고난도 함께 받아야 될 것입니다. 그러므로 우리의 운명은 온 땅을 유업으로 받는 것입니다. 이 땅에서 이 땅 한 쪼가리 여기에 조금 재산 조금 이렇게 우리가 이 관에 들어갈 때 아무것도 가져가지 못합니다. 그러나 오늘 하나님의 왕국을 위하여 싸운다면 하나님이 오라실 때 영원토록 당신은 그리스도와 함께 이 땅을 유업으로 받을 것이며 온 땅을 다스릴 것입니다. 당신이 이기는 자라면 더욱더 좋습니다. 그리스도와 함께 1000년 동안 다스릴 것입니다. 그 후에 영원토록 다스릴 것입니다. 주 예수여. 그러므로 주 예수여. 창세기 26장으로 돌아와서 하나님은 아브라함을 복주시고 아브라함은 순종했습니다. 창세기 26장 5절 이는 아브라함이 내 말을 순종하였고 하나님의 손에서 유용하기를 원하면 온 땅을 정복하기 원한다면 하나님의 열매를 맺기 원한다면 하나님의 말씀에 순종하십시오. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이니라 하시니라. 하나님은 수많은 이러한 율법과 규례와 율례를 주지 않으셨습니다. 아무것도 그렇게 하지 않으셨습니다. 어디에 있습니까? 말씀에 있습니다. 하나님의 살아있는 말씀에 있습니다. 하나님의 살아있는 말씀에는 이 모든 것을 포함합니다. 이거 종교적이고 이러한 기계적으로 많은 규례, 율례, 율법 이것이 아니라 살아있는 말씀입니다. 그러므로 내가 계속해서 강조합니다. 하나님의 일은 이것은 기계적인 것이 아닙니다. 어떤 학교처럼 그런 것이 아닙니다. 이것은 하나님의 정원입니다. 우리는 각 사람을 돌봐야 합니다. 사람 각 사람을 돌봐야 합니다. 각 사람이 하나님의 뜻을 이루기 위하여 유용한 자가 되어야 합니다.
그러므로 Aí Isaac comete o mesmo erro de Abraão, né, em seguida, né, quando estive no Egito e dizendo que Rebeca era 이삭은 sua irmã também para 아브라함이 한 것과 같은 실수를 했습니다. 그가 애굽으로 cometeu o mesmo erro dizendo que 가려 했는데 também era formosa, 레베카도 그의 자매라고 했습니다. tinha medo de 이삭은 tinha medo de alguém 생명을 산출하기 위해 했는데 tomar sua mulher. 레베카 또한 아름다워서 Ele mentiu 누가? da mesma forma, né? Então, 자기를 죽이고 아내를 리브가를 취할까봐 아리따움으로 그 백성이 리브가를 인하여 자기를 죽일까 하여 그는 나의 아내가 하기를 두려워했으니 24:62 창세기 Isaac 24장 62절 어디인가 이삭이 거했는가를 보겠습니다. Negev, eu já tinha falado para você, Negev fica ao sul de Israel. 때에 이삭이 부엘 라헤로이에서 왔으니 그가 남방에 거하였었습니다. Então, significa que quando Rebeca chegou, Isaac 이삭이 저물 때 들에 나가 묵상하다가 눈을 들어보니 약대들이 들어오더라. desértica ao sul de Canaã, com a cidade 르브가가 왔을 때 그가 믿고 수 있었습니다. 그것은 E onde fica Berseba? 가나안 남쪽에 Berseba. Quando eu falei de Abraão, 벳세바가 어디에 있습니까? 벳세바가 어딘지 기억하십니까? vocês não se lembram, né? 아브라함에 대해서 말할 Onde 때 Abraão fez 어디였죠? aliança com Abimeleque. Porque os servos de Abimeleque tinham tomado a força 아브라함이 e Abraão mandou 아비멜렉과 e eles tomaram a força. E nessa hora, 아비멜렉의 종이 억지로 그들이 한 그 우물을 취했습니다. 그때 아브라함이 아비멜렉에 가서 항해했을 때 아비멜렉이 그에게 우물을 주었습니다. 그래서 브엘세발이라고 했습니다. então quando Abimeleque descobriu, né, que Rebeca era mulher 아브라함이 그곳에서 오랫동안 살았습니다. onde estava, 그래서 아비멜렉이 12, né? Versículo 12. Não, versículo 리브가가 아내라는 것을 발견했을 때 Versículo 9, vai. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste 9절입니다. 26장 9절 이에 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 정녕 내 아내이었고 어찌 내 누이라 하였느냐. 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그를 인하여 내가 죽게 할까 두려워하였습니다. 아비멜렉이 가로되 내가 어찌 우리에게 이렇게 행하였느냐. 백성 중 하나가 내 아내와 동침하기 쉬웠을 뻔 하였은즉 내가 우리 죄를 우리에게 입혔느니라. 아비멜렉이 이에 모든 백성에게 명하여 가로되 이 사람이나 그 아내에게 범하는 자는 죽이리라 하였느니라. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 여기까지는 성경에서 아브라함은 가축이 있었으나 어느 누구도 땅에 씨를 뿌리는 건 못 봤습니다. 여기에 보는 것은 이삭이 아비멜렉 후에 그 땅에서 농사였다고 합니다. 첫 해에 그 해 100배나 얻었고 마태복음 13장에 보면 씨 뿌리는 자의 비유를 기억하십니까? 그 땅이 좋은 땅에 뿌려졌을 때 이것은 그 씨는 그 왕국의 말씀입니다. 날마다 우리는 씨를 뿌립니다. 좋은 땅에 떨어질 때 어떻게 열매를 맺습니까? 30배, 60배, 100배입니다. 그러므로 최대한으로는 것은 우리가 한 씨 하나를 뿌릴 때 100개가 이삭에 남깁니다. 그러므로 한 자루를 심었을 때 100자루를 얻습니다. 첫 해는 쉽지 않습니다. 이 농사하는 사람은 압니다. 첫 해 우리는 잡초를 쥐고 땅을 또한 우리가
또 파고 거기다가 또 비료를 뿌리고 이 많은 것을 해야 합니다. 어쩌면 세 번째, 3째, 4년째, 6년째 열매를 맺을 수 있지만 하나님께서 복을 많이 주셔서 첫 해 이미 100배를 Mas você não serve o Senhor 얻었습니다. então peça bênção 당신은 이것을 축복을 얻겨납니까? dá essa bênção também para ele. 하나님 당신을 축복하십니다. Investiu no teu reino. 당신은 이 물리적인 이런 복을 Vamos lá. Enriqueceu o Senhor, 추구하지 않습니다. prosperou e ficou riquíssimo. Possuía 주 예수여, ovelhas e bois e grande número de servos de maneira que os filisteus 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 outro problema. 양과 소가 떼를 이루고 노북이 심히 많으므로 Aconteceram então os 블레셋 사람이 그를 시기하여 filisteus começaram a 그 안에 시기가 왔습니다. e os filisteus começaram a entulhar 블레셋 사람이 시기하였습니다. que os servos de Abraão haviam cavado, tá? Né? E 우물을 막고 그 아비 아브라함 때 그 아비들의 종들이 판 모두 우물을 막고 흙으로 메웠더라. a parte de nós, que já é muito mais poderoso do que nós, vocês estão ficando. 흙으로 메웠습니다. Eu cedi essa parte da terra para você habitar, agora você ficou mais poderoso. 아비멜렉에게 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한즉 우리를 떠나가라. Os poços que Abraão havia aberto, e então Abraão 우리가 당신에게 너희가 살게 했더니 우리보다 더 번성하다니 foi pro vale 그 시기가 나왔습니다. e tornou Isaac a 이삭이 그것을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 우고하며 porque os filisteus 그 아비 iam 아브라함 때 팠던 우물을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물을 메웠습니다. havia poço, cavaram os servos de Isaac, 이삭이 그 우물들의 이름을 그 아비의 부르던 이름으로 불렀더라. acharam um poço. 이삭의 종들이 골짜기에서 파서 샘 근원을 얻었더니 Irmãos, nós não estamos cavando poços e achando água nascente. 하나님은 계속해서 그를 복 주셨습니다. Se você é uma corça que aspira corrente das águas, 우리가 você 바로 não se contenta com água parada. 그 샘의 근원을 Nascente de água. 얻지 않았습니까? Poço 당신은 이 목마른 이 사자와 같이 흐르는 이 물을 추구하지 않습니까? para beber 이것은 샘의 근원을 얻었습니다. água nascente, água pura. Irmãos, 우리는 날마다 샘의 근원을 얻었습니다. 신선한 말씀을 듣습니다. água parada, 신선한 이 순수한 말을 얻습니다. de animais 이 샘은, 이 흐르는 물은 오염되지 않은 물입니다. de contaminações. Então, graças ao Senhor, né, 박테리아든가 그 오염시키는 동물들이 있는 것이 아니라 우리는 이 오염에서 자유롭습니다. 주님을 찬양합니다. nós precisamos 우리는 거룩하게 되고 cavar poços 이 흐르는 이 물로 인 말씀으로 우리는 nascentes. 정결케 됩니다. 날마다 우리는 우물을 파서 샘의 근원을 얻어야 합니다. 20, né? 20. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 가로되 이 물은 우리의 것이라 하매 이삭이 그 다툼을 인하여 그 우물의 이름을 에색이라 하였으며 nome de Sitna. 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다투는 거로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하며 가로되 이제는 여호와께서 우리의 장소를 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor. 이삭이 거기서부터 브엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 가로사대 Não temas, 나는 네 아비 아브라함의 하나님이니 두려워 말라. abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali altar. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 네게 복을 주어 네 자손으로 번성케 하리라 하신지라. E os servos de Isaac, 이삭이 그곳에서 단을 쌓아 여호와의 이름을 부르고 ó Senhor, 거기 장막을 쳤더니 그 종들이 거기서도 우물을 팠더라. quero dizer o seguinte: o inimigo de Deus, que é o
주 예수여, Ele não está contente. 내가 이 말씀을 통해서 무엇을 말하고자 A 합니까? inveja, 하나님의 원수는 바로 우리의 원수입니다. tudo prospera na tua vida. 그는 우리를 시기합니다. 그는 Sua pregando o evangelho, 기뻐하지 않습니다. 하나님이 우리에게 주는 그 복을 미워합니다. 모든 것이 당신에게서 번성합니다. 하나님은 당신과 함께하셔서 복음을 전할 때 함께하시며 뜻세이 교회가 está na água corrente. 성숙하고 그럴 때 원수는 이것을 시기합니다. 그는 당신의 그 복의 근원이 흐르는 물이 되는 것을 압니다. 그래야 그는 이 우물을 메우려 합니다. O seu poço. Por isso, irmãos, nós 그는 이 흐르는 새 물을 마시는 것을 막으려 합니다. 그러므로 당신의 우물을 막으려 합니다. 그러므로 형제님들이요. Então, qualquer atividade que gera vida, 그러므로 물은 우리가 생존하기 위한 꼭 필요한 것입니다. criar animais precisa de 그러므로 생명을 산출하는 그 모든 것은 물이 필요합니다. 생각해 보십시오. 농업도 물이 필요하며 동물을 키우기 위해서는 물이 필요합니다. precisa de água. Então, espiritualmente, 사람이 한 도시에 살기 위해서 집에도 물이 필요합니다. 생명을 다루는 것은 항상 물이 필요합니다. 그러므로 영적으로 이것 같은 것입니다. 하나님의 말씀에 물이 없을 때 é cortar suprimento. Eu estou aqui lutando com o inimigo, né? De escassez. 무엇이 이 전쟁에 할 때 작전 중에 무엇입니까? 보급을 절단하는 것입니다. De alimento, de água, né? De armamento. 내가 뒤로 가서 그 보급을 막는 것입니다. O que o inimigo está fazendo? 그 음식과 물과 그 모든 무기 이런 것을 있는 그 공급을 차단하는 것입니다. 그럴 때 전쟁을 이깁니다. 그러므로 악한 자는 당신의 보급을 차단하려 합니다. 말씀의 보급을 차단하려 합니다. 그러므로 시간이 지나면서 우리가 새롭게 되는 것을 배우지 않는다면 그것이 우리의 마음을 가득 채웁니다. 그러면 내가 형제님에게 말하기를 Porque em todos servirem, irmãos, 교회 모든 형제들에게 주님을 섬기는 것을 mas a 도와줘야 합니다. 우리 모두가 섬겨야 합니다. serviços internos, 우리 모두가 섬긴다면 serviço de recepção, 교회에서 de arrumação de cadeira, disso, daquilo, tal, serviço interno. 우리에게는 어린아이를 섬기는 봉사, E não tem contato. 의자를 정리하는 거, 우리에게 우리의 안에서 하는 봉사가 있습니다. 근데 우리가 오직 내면에 우리 안에 있는 일을 하며 Inovação. 사람들을 접촉하지 않는다면 Tenho aconselhado, em vez de só ficar no serviço, 우리는 de vez em quando 눕습니다. 우리는 새롭게 되지 않습니다. sai, participe de um TCI. 우리가 이 교회 안에서 섬기는 것뿐만 아니라 길로 나가야 한다고 말합니다. Mercado pregar evangelho. 나가서 데세이 프로그램에 가며 Você tem medo? Você 사춘기 아이들과 함께 슈퍼에 가서 복음을 전해본 적 있습니까? tem pavor? 두렵습니까? Você dá um frio na barriga? Tá bom, então leva um adolescente e deixa ele te guiar, tá bom? Você não precisa 공포스럽습니까? deixa ele fazer. 그냥 서늘합니까? Quanto milagre acontece. Isso 사춘기 아이가 우리를 데려가도록 하십시오. 아무거나 하지 마십시오. 청소년들이 하도록 하십시오. 얼마나 많은 이적이 일어나는지 보십시오. 이것이 당신을 새롭게 할 것입니다. 데세이에 참여하십시오. aumenta o portão de vez em quando. 동네에 가서 Uma missão família. 보십시오. 이것이 우리를 새롭게 합니다. O projeto Vem Ver. Que 가끔 골프도 함께 나가십시오. 어느 집을 방문해 보십시오. organizar, vamos coordenar uma 와서 보라 하는 그런 프로그램 해보십시오. 우리가 이런 기회가 없다면 가끔 CEAP agora está em Jundiaí, está tão perto. 우리가 Não é isso? Você pode ir para Jundiaí ou pode ir para Lorena. 세아프리도 한번 가보십시오. 준디어 있는데 아주 가깝게 있지 않습니까? Isso nos renova 로레나도 가도 좋습니다. para não deixar. 우리 거기서 일주일을 지낼 수 있습니다. 주말을 지낼 수 있습니다. 길에서 사람들을 만나볼 수 있습니다. 이것이 우리를 새롭게 합니다. Você está envelhecendo. 왜냐하면 당신의 우물이 메워지지 않기 위한 것입니다. 사탄이 당신의 그 우물을 메우게 허락하지 마십시오. 당신은 Você já fica enojado, já fica cansado. 하나님의 말씀을 사모한 대신에 당신 하나님의 말씀을 듣는데 기쁨이 없습니다. Porque você está com o poço entulhado. 그러니까 피곤하고 더 이상 Você era ávido pela palavra. 그 신선한 생명이 없습니다. 왜냐하면 당신의 우물이 막혔기 때문입니다. Irmão, isso é sinal. 처음에는 우리 말씀으로 인하여 우리가 참 Satanás está
말씀을 듣고 말씀을 드리려 했습니다. 그러나 이제는 그렇지 않습니다. 이것이 바로 Vai pregar o evangelho, vai nas ruas, é isso? 사탄이 당신의 우물을 메우고 있다는 것입니다. 새롭게 되십시오. Renova, tá bom? Ó, Senhor, 길거리로 나가서 복음을 전하십시오. 이것이 우리를 새롭게 합니다. 아시겠습니까? 주였어요. vou fazer o seguinte aqui, ó. 네, 시간이 Senhor Jesus. 된 것 같습니다. Ó, aqui, 주였어요. Então, tornou Isaac a abrir poços, né? Tal. E Jesus, irmãos, ele é a palavra que veio ao mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo 예수께서 não o conheceu, né? Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Isso está em João capítulo 1. 그분은 이 땅에 오셨으며 이 세상은 주님으로 이어 지어졌습니다. Você está produzindo muito fruto para o Senhor? 요한복음 1장 10절입니다. 세상은 우리를 대적하여 싸웁니다. Você desanima. 당신이 하나님에게 많은 열매를 맺고 있다면 세상에 와서 당신을 대적하여 싸웁니다. Irmãos, quando o Senhor 그런데 당신이 você tem 지치고 당신의 그 우물이 메워집니다. ele advertiu 그러므로 주님께서 grande, mas os trabalhadores 70인의 제자를 복음을 전파하기 위해 보냈을 때 그분이 경고하셨습니다. foram meio de loucos. 밭은 넓으나 크나 일꾼이 적다고 하셨습니다. Estamos indo para uma terra amiga 내가 너희를 이리 가운데로 보낸다고 하십니다. em que o povo tem inveja de nós. 누가복음 10장입니다. Nós estamos contra 우리는 우리를 받아주는 그런 constantemente. 것이 아닙니다. 사람들이 우리를 시기합니다. Irmão, vamos 그러므로 우리는 모든 자들을 대적해서 그리고 항상 우리는 하나님의 원수로 인하여 우리의 우물이 메워집니다. conquista da terra prometida, irmão, nós também teremos 주였어요. oposição, dificuldades e as coisas do mundo tentando entulhar o nosso poço. 우리의 약속을 땅을 위해 싸울 때는 우리는 모든 종류의 어려움과 이 대적을 만날 수 있습니다. Agora que estamos ganhando vida, 물이 없다면 당신은 죽습니다. entulhar um poço aqui, outro poço ali. 죽어있는 교회를 보시겠습니까? 이제 우리가 생명을 얻고 있습니다. 근데 사탄이 만약에 여기에는 우물 하나를 막고 저기는 다른 우물을 막는다면 그 나중에 우리 모두는 힘이 없고 Vamos perder não. Né? Número 21, 힘이 없을 것입니다. 민수기 16. 우리가 이 싸움에서 얘기합니다. 민수기 21장 Este é o poço 16절 disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Ajunta o povo. Agora vamos ajuntar todos nós. O Senhor vai nos dar água. Como nós vamos dar água? Versículo 17. Então, 여기서 부엘의 이름이 부엘은 여호와께서 모세에게 명하시기에 백성을 모으라 내가 그들에게 물을 주자 하시는 우물이라. 그러므로 그때 이스라엘이 노래하여 가로되 우리 함께 노래 부릅시다. 우물 몰아 솟아나라 너희는 그것을 노래하라. poço que está em mim era cheio de águas correntes. Havia 우리가 다시금 이 솟아나도록 노래해야 합니다. entulhado. Alguma coisa 이 우물은 족장들이 받고 me trouxe dentro 백성의 귀인들이 홀과 지팡이로 판 것이로되 da palavra. Minha 무엇이 나를 막았습니다. 내 우물을 막고 내게 기운을 뽑았으며 내게는 말씀을 사모하는 그 신선함이 없었습니다. desanimado. 마치 그 사슴과 같이 그 살아있는 흐르는 물을 사모하는 그러한 것이 멈췄다면 내가 기운이 없다면 힘이 없다면 그러므로 우리가 모두 이 노래를 하여 그때 이스라엘 노래하여 갈 때 우물물아 솟아나라 너희는 그것을 노래하라. 이 우물은 족장들이 팠고 백성들의 귀인들이 홀과 지팡이로 판 것이로다. Cavar eles primeiro. Aí todo o povo vai cavar. Por isso, irmão, não vamos deixar 인도하는 형제님들이 그들이 먼저 우물을 파야 합니다. 그럴 때 온 백성이 팔 것입니다. 그러므로 우리는 원수가 와서 bem nos criar inimigos. 우리가 전진하며 온 대륙으로 전진할 때 우리의 우물을 막게 허락하지 마십시오. Com uma
우리의 말씀을 들을 때 우리에게 무관심을 없애며 podemos perder esse frescor. Vamos pedir 우리에게 그 사슴과 같이 흐르는 말을 사모하게 하시며 살아있는 말씀을 우리가 추구하며 이 신선함을 상실하지 마십시오. 다시금 우물을 파십시오. 특별히 족정들이 팠고 백성의 귀인들이 홀과 그 지팡이를 판 것이라 본을 보여야 합니다. 그러므로 quando a gente envelhece. 나는 이 동역자 형제들이 빡기로 다시 돌아가도록 권합니다. 우리 모두 빡기로 갑시다. 그럴 때마다 시간이 지나면서 우리는 노화됩니다. 우리 모두가 세아피로 가야 합니다. 우리 주말에 세아피로 가죠. Não acredito. Todos nós somos renovados, né, quanto a isso. Então, 내가 세아피로 이 주말에 가서 얻은 게 하나도 없다라고 말하는 형제는 없을 것입니다. 우리 모두 새롭게 됩니다. bom, vamos terminar, vai. Eu termino a semana ainda. Se eu terminar um finalzinho aqui, peraí. 26, capítulo 26. Versículo 여기서 이제 멈추겠습니다. de Gerar, 네, 마지막으로 Abimeleque e seu amigo 26장 Alzate ficou 26절 seu exército. Disse-lhe Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me insultam. 26장 26절 Eles responderam, 아비멜렉의 그 친구와 Clara, 아후삿과 군대 장관 비골로 더불어 그랄에서부터 이삭에게 온지라. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하며 nós e a ti, 나로 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐. 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계신 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이에 곧 우리와 너의 사이에 맹세를 세워 너와 계약을 맺으라 하였노라. 아비멜렉은 아후삿 그 친구 아후삿과 함께 군대 장관 e se encontrar uma pessoa civil, se encontrar 안 Isaac, 블레셋의 parece de 그 아주 큰 가장 큰 comitiva, 중요한 이런 사람입니다. forte, e 그 중요한 사람들이 이삭을 만나러 왔습니다. procurar Isaac. 어째 이런 무리를 이루어 Então, irmãos, isso mostra, irmãos, 블레셋은 아주 강력한 그 나라였습니다. 그들이 와서 이삭기를 만나러 온 것입니까? Isaac 이것이 보여주는 것은 이삭은 representava o reino do céu. 더 큰 나라를 대표한다는 것입니다. 어떤 나라를 그가 대표했습니까? 그 Se você 천국을 trabalha para o Senhor, 하나님의 나라를 대표한 것입니다. 당신은 이 땅에서 아무것도 아닐 수 있습니다. você faz a vontade 무명할 수 있습니다. 그러나 당신은 하나님을 위해서 일합니다. 살아계신 하나님을 섬깁니다. 그 당신은 하나님의 임재 앞에 삽니다. 당신은 하나님의 뜻을 이룹니다. 그럴 때 당신은 uma pessoa, as pessoas 이 천국의 대표입니다. 당신은 중요한 자입니다. 어떤 사람이 와서 na vida dele, 당신을 농담하고 당신을 놀리며 그들 가운데 당신은 아무런 중요하지 않습니다. 그들의 삶에 문제가 생길 때 그들이 누구를 찾습니까? 당신을 찾으러 옵니다. 그렇지 않습니까? 그러므로 우리는 롯과 같이 살아서는 안 됩니다. 그가 무엇을 말할 때 아무도 사람들이 듣지 않습니다. 우리는 주님을 섬기며 바르게 행할 때 모든 사람이 당신이 주님을 섬기는 자라는 것을 알 것입니다. 당신은 하늘에 계신 하나님을 섬기며 다른 나라를 대표합니다. 이 교회는 이 하늘의 나라의 왕국의 하나님 나라의 대사관입니다. 그래야 그들은 그 나라의 대표들을 보내서 우리를 만나러 올 것입니다. 그는 이르되 여호와께서 너와 함께해서 우리가 분명히 보았으므로 우리의 나의 삶이 이렇게 어렵고 내 자녀들은 정말 사는 곳으로 가며 그러나 당신이 나와 함께 하나님과 함께 있음을 내가 알기 때문에 나를 위해서 기도해 주세요라고 하는 사람이 있지 않습니까? 29절 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 너로 평안히 가게 하였습니다.
이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. conhecido nesse mundo assim, 세상이 és agora 선포했습니다. 너는 하나님에게 복을 받은 자라. 여호와께 복을 받은 자라 하여. Isaac eles iam um banquete, comeram e beberam, levantaram 이제 너는 여호와께 복을 받은 자라. parte, Isaac os despediu e eles foram 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀며 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍 일어나 서로 cavado e lhe disse, 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내며 그들이 평안히 갔더라. 그날에 이삭의 종들이 자기들의 판우물을 대하여 이삭이 가서 구하여 가라되 우리가 물을 얻었나이다 하매. vamos renovar-nos, irmão, no final das contas, vamos dizer, 그러므로 "Achamos água." 그 우물을 얻었습니다. 우리가 이미 메어진 우물을 열고 물을 다시 흐르게 합니다. 그럴 때 우리가 물을 찾았다. 우리가 물을 얻었다 하매 그가 그 이름을 세바라 한지라. 40 anos de idade, tomou por esposa 그러므로 Judite, filha de 오늘까지 그 이름 오늘에까지 부엘세바라 하니라. 에서의 이방인 아내를 에서가 40의 cura de espírito para Isaac, 첫 족속 부엘리의 딸 유딕과 헷 족속의 엘론의 딸 바스바스를 아내로 취하였더니 Rebeca, na terra 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. uma esposa 그러므로 아브라함이 Isaac, 르브가를 그의 조상의 땅에 하란에서 데리러 갔을 때 adoravam ídolos, ou, né, que adoravam deuses falsos. 그는 가나안 여인을 이삭에게 São de Isaac e 12 아내로 삼지 않기로 원했습니다. 그는 거짓 신 우상을 섬기는 그러한 여인들이었습니다. casamento, irmãos, 그는 오늘도 똑같습니다. por esposa, pessoas 청소년들은 이제 결혼할 때가 곧 이룰 텐데 servir ao Senhor. Isso vai trazer muita 아내를 aos seus pais. E nós queremos, irmãos, que 주님을 섬기고자 하는 당신의 마음을 빛나게 하는 사람을 선택하지 마십시오. 그럴 때 부모들에게 가슴을 아프게 할 것입니다. 우리가 결혼한 사람은 우리로 ao Senhor, 주님을 섬기게 돕는 자를 선택해야 합니다. quando estou com 우리가 결혼할 사람은 Ele me ajude a desenvolver 내가 더욱더 주님을 사랑하도록 도운 삶이야 할 것입니다. 내가 힘이 빠질 때 나의 힘을 주고 내가 우물이 막힐 때 우물을 파게 도와주고 내 마음은 항상 신선하고 순수하며 주님을 섬기게 하는 그러한 결혼은 정말 가치가 있을 것입니다. 그럼 이것이 오늘의 말씀입니다. 예수는 주이십니다.